I have just added additional property here, and in initializer I am setting the value for the Demat account, and I want to create a custom initializer or convenience initializer for assigning values. For that, what I need is init Demat account balance. I want to use here. I want to use Demat account balance. Demat account balance. This is another kind of custom initializer only, but it is giving you error because this is initializer, but it is incomplete initializer. Why it is incomplete initializer? You can call these methods to construct the object, but there is one property called balance which has no value, so it is incomplete. So what we need to do, we have to use balance equal to some value, or you need to pass some value here and you need to assign it. When you pass balance, I can assign it balance equal to balance. Then this initializer is called custom initializer only, right? This is custom initializer only. You are passing all required values to the method as input arguments and assigning them to the actual properties. But this is not the convenience initializer. What we need, what is the convenience initializer is, I don't want to assign the value from here. Now I want to call self.init. I'm calling this method actually. I'm calling this method, and using self I'm calling, and only for the required property I'm setting value here. To do such kind of thing, you need to use the convenience prefix. Convenience అంటే సింపుల్ అండి, ఇదేంటిగా ఇక్కడ కూడా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, నేను ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అనేది చూసుకోవచ్చు. ఇది custom initializer. This is custom initializer actually. Now I can set balance equal to underscore balance. This is custom initializer actually. Here also we need to pass balance and say just setting, let's say 0. Error, go away. Sorry, this Demat minimum balance is this, or else this is right. Demat balance, Demat account balance equal to Demat account balance. We're having only two properties, right? You have to assign the values in the initializer. If you do not assign any value, it won't accept. That is incomplete implementation of the object. So it gives you error. So whenever you are using the initializer, you must declare initialize all the values. The difference I will show you here. This is called designated initializer. This is called customized initializer. This is called convenience initializer. Convenience in the sense, to which value you want to assign your custom value, only that value you are passing here. And inside the convenience initializer, you are calling default initializer. The default initializer, what it does, it sets proper default values. Then we are assigning our custom value. This is what is the convenience initializer. The advantage of convenience initializer is, let's say మనకి ఇక్కడ 100 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. నాకేంటంటే ఓన్లీ ఒక ప్రాపర్టీకి నా కస్టమ్ వాల్యూ సెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అలాంటప్పుడు ఒకవేళ మీరు కస్టమైజ్డ్ ఇన్స్లైజర్ తీసుకోవాలంటే కనుక మీరు ఇక్కడ 100 వాల్యూస్ పాస్ చేయాలా. ఆ 100 వాల్యూస్కి పాస్ చేసిన 100 వాల్యూస్ ఈ 100 ప్రాపర్టీస్కి అసైన్ చేయాలి.
అది పెద్ద లెంతీ ప్రాసెస్. 100 ప్రాపర్టీస్ మీరు 100 వాల్యూస్ మీరు పాస్ చేయాలంటే కనుక. లేకుంటే మీరు యూనిట్ మెథడ్ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ. యూనిట్ మెథడ్లో బై డిఫాల్ట్గా ఈ 100 వాల్యూస్కి మనం 100 వాల్యూస్ సెట్ చేసాము. బట్ ఏంటి ఇక్కడ మనము డిఫాల్ట్ వాల్యూ పాస్ చేయలేము. ఏదైతే కస్టమ్ వాల్యూ ఉందో అది ఒక్కొక్క వేరియబుల్ మనం పాస్ చేయలేము. డిఫాల్ట్ ఇన్స్లైజర్ నథింగ్, నో ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, రైట్? అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, కన్వీనియన్స్ ఇన్స్లైజర్ యూజ్ చేసి మనం ఫస్ట్ 100 ప్రాపర్టీస్కి వాల్యూ సెట్ చేస్తాము. ఏదైతే సింగిల్ ప్రాపర్టీకి మనం కస్టమ్ వాల్యూ సెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఇది ఆ ప్రాపర్టీకి మనం పాస్ చేసిన వాల్యూను అసైన్ చేస్తాము. అంతే. ఇక్కడ మీరు కన్వీనియన్స్ అని పెట్టేసి సెల్ఫ్ డాట్ ఇనిట్ అనేది కమెంట్ చేసినా కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే కంప్లీట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. ఫస్ట్ సెల్ఫ్ డాట్ ఇనిట్ని కాల్ చేసుకో, తర్వాత ప్రాపర్గా వాల్యూస్ అసైన్ అవుతాయి. తర్వాత మీరు ఏ ప్రాపర్టీస్కి అయితే కనుక మీరు కస్టమ్ వాల్యూ సెట్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ ప్రాపర్టీని యాక్సెస్ చేసుకొని కస్టమ్ వాల్యూ సెట్ చేసుకోని చెప్తుంది. చూడండి మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి డిమాట్ అకౌంట్ అని పెట్టుకున్నాం మనము. డిమాట్ బ్యాలెన్స్, నార్మల్ బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ అడుగుతుంది సెల్ఫ్ డాట్ ఇనిట్ ఈజ్ నాట్ కాల్డ్ ఆన్ ఆల్ పాత్ బిఫోర్ రిటర్నింగ్ ద ఇన్స్లైజర్. మీరు కన్వీనియన్స్ ని పెట్టుకున్నారు, మీరు ఇక్కడ సెల్ఫ్ డాట్ ఇనిట్ కాల్ చేయట్లేదు అంటుంది. ఓకే, ఇన్స్లైజర్స్ ఆర్ 4 different types actually. One is default initializer or default constructor. Init is the default constructor. Second thing is customized initializer, where you pass over values and those values will be set to the properties. Third one is convenience initializer, where you call self.init and the self.init initializes the properties with proper values. Then you will assign the custom value to the required properties. The fourth one is nullable initializer. Sorry, nullable or non-nullable. I'll check that and explain you that concept. Even I have not used that. Nullable initializer, I guess. Nullable initializer. These are the 4 different types of initializers. Nullable initializer means a initializer which is having chances to create null objects, which you try to create the object. Maybe this kind of initializer. This is nullable initializer. Nullable in the sense, init method init actually creates the object, but when you use nullable initializer, it may or may not create the object. అందుకే ఇక్కడ ఆప్షనల్ పెట్టుకున్నాం మనము. అది మీకు కాన్సెప్ట్ చూసి చెప్తాను నేను. మేబీ ఆ కాన్సెప్ట్ చూసి చెప్తాను నేను. జనరల్గా మనం యూజ్ చేయము, బట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనకు అక్కడక్కడ అడుగుతుంటారు నల్లబుల్ ఇన్స్లైజర్ అంటే ఏంటి అనేసి. నల్లబుల్ ఇన్స్లైజర్ అంటే ఏంటి? ఒక కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఒక వాల్యూని ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. వాల్యూని ఇవ్వకపోవచ్చు అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నల్లనే ఉన్నట్టు, నిల్లే ఉన్నట్లు కదా. నిల్ అంటే మీరు వెనెవర్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్, ద ఇన్స్లైజర్ మైట్ రిజల్ట్ యూ గివింగ్ null or nil. Those kind of initializers are called nullable initializer. We'll see. Actually, I'll tell you the exact syntax. Any doubts here? 4 different kinds of constructors. D-initializer is only one D-initializer. D-init is the D-initializer. You don't need to write this by default. It will be provided by the system. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, క్లియర్ చేస్తాను. హోపింగ్ చెప్పండి. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు డీఇనిషియలైజెస్ మనం రాసాం కదా, డీఇనిట్ అని రాసాం కదా, కింద మనం నిల్ చేసాం ఆల్రెడీ. వాల్యూని ఆల్రెడీ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఇక్కడ మై అకౌంట్ ఈక్వల్ టు నిల్ అని రాసాం కదా. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం నిల్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ చేసేసామంటే ఇక్కడ వాల్యూ అంటే ఏదైతే ప్రీవియస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఇంకా అది ఎంటీ కింద వస్తుంది కదా. సో మళ్ళీ మనం పైన ఎందుకు డీఇనిట్ రాయాల్సిన అవసరం ఉంది? సో ఇది అక్కడ రాయొచ్చా, లేకపోతే దీని రెండింటికి యూజ్ ఏంటి? ఈ రెండింటికి యూజ్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me create another class person.
సింప్లీ క్లాస్ పర్సన్ తీసుకున్నాను నేను. ఇక్కడ వేర్ అకౌంట్ హోల్డర్ పర్సన్, అకౌంట్ హోల్డర్ ఉన్నాడు అనుకోండి పర్సన్ అనేసి. ఎప్పుడైతే నాకు బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదో అప్పుడు నేనేం చేయాలనుకున్న పర్సన్ కూడా నేను నిల్ చేయాలనుకున్నా. అకౌంట్ హోల్డర్ కదా, అకౌంట్ హోల్డర్ ఈక్వల్ టు నిల్. ఇలా ఇక్కడున్న ప్రాపర్టీస్ని ఏవైనా మనము నిల్ చేయాలి అడిషనల్గా అనుకుంటే కనుక అప్పుడు మనము డీఇన్స్లైజ్ యూజ్ చేస్తాం. జనరల్గా డీఇన్స్లైజ్ మనం వాడడం అసలు, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్గా మనం ఏఆర్సీ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏఆర్సీలో ఏమవుతుందంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసామో అవన్నీ కూడా రిలీజ్ అయిపోతాయి. మనకి ఎందుకు డీనిట్ అనే మెథడ్ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పానంటే ఇంకా మనము డిస్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ ఉంది మనకి, అది రాసినా ఒకటి రాయకపోయినా ఒకటే. ఈ రాయాల్సిన అవసరం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇంకా ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్గా, ఇక్కడ చెప్పా కదా నేను, డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ ఏమైనా ఎక్స్టర్నల్గా మీరు క్లోజ్ చేయాలనుకున్నా, ఏదైనా హ్యూజ్ ఆబ్జెక్ట్ మీరు క్లియర్ చేయాలనుకున్నా ఆ టైంలో మీరు డీనిట్ మెథడ్ రాసుకోవచ్చు. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇంకా ఏఆర్సీ రన్ టైమ్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాల్స్ ద డీనిట్ మెథడ్. ఇక్కడ మీరు డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం అక్కడ కాల్ కూడా చేయము డీనిట్ని, మనం కాల్ కూడా చేయలేము కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే అనుకోండి, అది కూడా ఒక మెథడే కదా, మై అకౌంట్ డాట్ డీనిట్. డీనిట్ మెథడ్ అసలు యాక్సెసిబుల్ లేదు మనకి, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బై సిస్టమ్, మనం ఎక్కడ కాల్ చేయము. మీకు కాన్సెప్ట్లో డీనిట్ మెథడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దాని యొక్క పర్పస్ ఇది అని చెప్పడానికి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యాక్చువల్గా మనం ఎక్కడ దానికి కాల్ చేయము. ఓకే, ఇప్పుడు మన కింద మై అకౌంట్ ఈక్వల్ టు నిల్ అండ్ మై సేవింగ్స్ ఈక్వల్ టు నిల్ రాసాం కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ రాసే బదులు దీన్ని మనం డీనిట్ లో రాసాం అనుకోండి, అప్పుడు కాల్ అవుతుందా? డీనిట్ లో మీరు దీన్ని యాక్సెస్ చేయలేరు కదా, ఈ క్లాస్ ఇంతవరకు క్లోజ్. ఇక్కడ అవును, ఏవైతే మీరు మై అకౌంట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఇక్కడ మీరు యాక్సెస్ మీరు ఇక్కడ ఎక్కడ వాడలేరు కూడా మై అకౌంట్, ఎందుకంటే మీరు యాక్చువల్గా బయట క్రియేట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి మీరు ఎప్పుడైతే మీరు వేరే క్లాస్లో క్రియేట్ చేస్తుందో అప్పుడు మీరు యాక్సెస్ చేయలేదు. యాక్చువల్గా మనం క్లాసెస్లోనే క్రియేట్ చేస్తాం, బయట ఎక్కడ క్రియేట్ చేయము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే కనుక ఒక్కసారి రన్ చేస్తారా ప్రాజెక్ట్ ని, చూద్దాం అసలు ఆ మెథడ్ మనకి కాల్ అవుతుందో లేదో. అది లోపల హలో చెప్పండి, ఒక్కసారి రన్ చేస్తారా దీన్ని, మనము ఆ డీనిట్ అనేది మనకు కాల్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం అంటుంది. ఏది రన్ చేస్తారు? ఇప్పుడు రాసిన ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు కోడ్ ని దీన్ని రన్ చేసాం అనుకోండి, మనకి నార్మల్ గా నిల్ చేసి అవుట్ సైడ్ మనం నిల్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ కొలాప్స్డ్ అనేది కాల్ అయింది. సో ఇప్పుడు దాని లోపల మనం ఆల్రెడీ అక్కడ నిల్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఇలా కాల్ అయింది. ఇంకా మళ్ళీ ఇక్కడ రాయని అవసరం లేదు. ఐదర్ వీ కెన్ రైట్ హియర్ ఆర్ వీ కెన్ రైట్ డీనిట్ లో పెట్టి రాయొచ్చు అని డౌట్ ఉండే. ఇప్పుడు ఓకే, గమనించండి. మీకు డౌట్ ఉంటే ఇంకా క్లారిఫై ఉంటే ఓకే, క్లారిటీ లేదంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ క్లియర్ చెప్పండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టు ఇంకా రన్ అయింది, ఎండ్ అయిపోయింది. మనకు రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనము ఒక స్క్రీన్ నుంచి ఇంకొక స్క్రీన్కి వెళ్తూ ఉంటాం. మీకు ఆల్రెడీ నావిగేషన్ కంట్రోల్ ఐడియా ఉంటుంది. మనం ఒక స్క్రీన్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హోమ్లో ఉన్న, హోమ్లోంచి నేను అకౌంట్ మీద క్లిక్ చేసి అకౌంట్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళాను, నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాను. బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు మన అప్లికేషన్ అయితే రన్ అవుతూ ఉంటుంది, మనం బ్యాక్ వచ్చేసామంటే అంటే మనకు అకౌంట్ వ్యూ కంట్రోల్తో మనకు వర్క్ లేదు ఇంకా. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి మీకు డీనిట్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అని కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఎక్స్టర్నల్గా నేను మై అకౌంట్ పెట్టానంటే కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఎగ్జాక్ట్గా చూపించాలి, నేను మీకు డెఫినెట్గా చూపిస్తానండి. నేను మై అకౌంట్కి ఎందుకు నీళ్ళు పెట్టానంటే కనుక మీకు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎండ్ అయిపోతుంది, ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎండ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఈ డీనిట్ మెథడ్ ఇక్కడ మీకు బయట వల్ల కాల్ అవ్వట్లేదు, అందుకనేసి నేను నీళ్ళు పెట్టేసి క్లియర్ చేస్తాను. నేను ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ఫుల్గా క్లియర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మై అకౌంట్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేను క్లియర్ చేస్తాను. క్లియర్ అయ్యే ముందు ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది, కొలాప్స్ అయ్యే ముందు ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. నువ్వు ఎక్స్టర్నల్గా ఏమైనా కొలాప్స్ చేసుకోవాలని కొలాప్స్ చేసుకోవచ్చు, అంతే డీనిట్ అంటే.
మీరు అనేది ఏంటంటే నాకు అర్థమైన ప్రకారం నేను ఇక్కడ పెడతా అంటున్నాను అంతే కదా. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అవును అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మన డీనిట్ కింద మనం నీల్ అని రాసిన తర్వాత ఆ మెథడ్ కాల్ అయింది డీనిట్. అవును సో ఆ మెథడ్ లోనే డీనిట్ మెథడ్ లోనే మనం నిల్ పెట్టామనుకోండి ఆ మెథడ్ మనకి ఎక్కడ కాల్ అవ్వట్లే. ఇన్ కేస్ మనకి ఏదైనా వాల్యూస్ ఇప్పుడు అరే ఉంటుంది, అరేలో ఒక సర్టెన్ దగ్గర మనం నీల్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా వాల్యూస్ అన్ని మనం యాడ్ చేయాలనుకోండి, అలాంటి సినారియోలో మనం నీల్ యూజ్ చేస్తాం. సో మనం ఇక్కడ మనం ఒక నిల్ ఆ ఒక మెథడ్ మై అకౌంట్ ఈక్వల్ టు నిల్ అని అవుట్ సైడ్ రాస్తే అప్పుడు ఆ డీనిట్ లో ఇంకా ఆ డీనిట్ అనే మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అన్నది అలానా ఇలానా అని డౌట్ ఉండే. ఇప్పుడు ఓకే అంటే అంటే మనం అది నిల్ అని మనం దాని మెథడ్ కాల్ చేస్తేనే దాని లోపలికి వెళ్ళి అది కాల్ అవుద్దని అనుకుంటున్నాను. లేదు 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 అలా కాదు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్లే గ్రౌండ్ కదా, ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ ఎండ్ అవ్వదు, యాక్చువల్ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు ఈ లైన్ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి డీనిట్ మెథడ్ మనకు చూడలేకపోతున్నాం. మీరు గమనిస్తే కనుక నేను ఇక్కడ నీళ్ళు పెట్టలేదు, మనకు డీనిట్ ఎక్కడ ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. ఐఎమ్ కొలాబ్స్ అనేసి నేను ఫోర్స్ఫుల్ గా మీకు చూపించడానికి ఒకవేళ నీళ్ళు అయిపోతే అంటే ఈ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ మనకు క్లియర్ చేయబోతుంటే కనుక ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుందని చెప్పాను. మీకు యాక్చువల్గా రియల్ టైంలో ఏమవుతుందని ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. మీరు ఒక స్క్రీన్ నుంచి ఇంకో స్క్రీన్కి వెళ్తూ ఉంటాం, ఒక వ్యూ నుంచి ఇంకొక వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏవైతే మనం పాప్ చేస్తున్నామో అంటే వ్యూ కౌంటర్ రిమూవ్ చేస్తున్నామో స్టాక్ లో నుంచి, అప్పుడు ఆ వ్యూ కౌంటర్ సంబంధించి అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఆ క్లాస్ లో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన క్లాస్ లో డీనిట్ కాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు డీనిట్ మెథడ్ కాల్ అవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో నీళ్ళు పెట్టేశాను. నాకు అర్థమైంది లేదు, మీకు అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థమైంది. మీకు అది కూడా చూస్తాం, మీకు క్లారిటీ వచ్చినట్టుంది. మనం అది కూడా చూస్తాం. వ్యూ కౌంటర్ ఇంకొక వ్యూ కౌంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు డీనిట్ మెథడ్ ఎక్కడ కాల్ అవుతుంది కూడా చూపిస్తాను. ఓకే ఓకే